أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Batujaya Kromo Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu 16 Sya'ban 1447 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 3 Februari 2026 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kiai Agus M. Fajri Hatta SPDI, dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Kiai Agus Adlan Mahfur MH. Dilanjutkan cawisan pada sholat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal dengan pembahasan kitab Sirah Nabawi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengeluarkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada teman disediakan. Demikian kami himbau kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikian harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Batujaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدمها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين أهلها. استووا واعتدلوا وتراصوا وشدوا الخلل سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قم الصلاة رحمكم الله. رب يعظك صلي فرض عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإن
إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليكونون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل آن وفي كل آن وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم وأنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبنبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرامه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يهول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحفظنا من الذنوب والآثام، وارزقنا حسن الختام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، يا مجيب دعاء السائلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم
cik. Bismillah. Bismillah, nawaitu ta'allum at-ta'lim at-tadhakkar wa tadhkir wa naf'al al-intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة وفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى خصوصا ونجلي سيدنا وشيخنا حافظنا ثم إلى أرواح جميع المعلمين ثم إلى الجميع المؤلف أن الله تغشاهم بالرحمة والغفران في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم آفاتهم في الدنيا والآخرة وأن الله ينور قلوبنا وأن الله يحفظنا من شر الزمن وشر أهل الزمن وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا بحوائجنا ويسأل كل أمورنا وأن الله يهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يختم لنا بأحسن الختام بعد في طاعة الله ورسوله بنية صلاح القلوب والقوالب وصلى على كل المطالب بجاه سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافات على الطيب وسبيل المناكب خصوصا نبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa ala alihi tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin allaha kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Masyarul hadirin wal mustami'in wal musyahidin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus mengaruniakan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang tidak terhitung yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hamba yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dengan kenikmatan yang telah kita dapatkan. Bersyukur dalam artian berusaha mempergunakan kenikmatan tadi untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur dalam artian melaksanakan semua apapun perintah-perintah Allah sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saat ini kita kemarin sudah melewati yang namanya nisfu Sya'ban. Sudah separuh lewat di bulan Sya'ban. Kalau hitungan kalender hijrahnya hari ini sudah masuk ke 16. Malam kemarin kita nisfu. Nisfu itu arti separuh. Karena bulan ini umumnya sebulan itu 30 hari, separuhnya 15. Makanya kemarin masuk malam ke 15 Sya'ban. Maghrib ini sudah masuk ke 16 Sya'ban. Sehingga tidak berapa lama lagi, kurang sekitar 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka hal yang harus kita perhatikan saat ini adalah bagaimana juga kita berusaha untuk mempersiapkan
mempersiapkan datangnya bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dikatakan syahru ummati kata Rasulullah. Bulan yang Allah siapkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita kemarin sudah saling minta maaf. Kemarin lihat status-status WA di macam-macam minta maaf sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, minta maaf kalau ada salah. Karena memang kemarin dikatakan ada orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan di malam ketika Allah memberikan ampunan di malam nisfu Sya'ban itu salah satunya musyahid, orang-orang yang memiliki kedengkian, orang-orang yang masih ada sifat permusuhan. Sehingga kita berusaha untuk meminta maaf, membersihkan hati kita. Oleh karena itu ini menjadi perhatian kita ketika kita ingin berusaha mempersiapkan dalam hal yang terbaik untuk masuk di bulan Ramadan, maka yang harus kita persiapkan adalah kebersihan hati ini. Berusaha kita untuk membersihkan hati kita. Karena hati yang bersih inilah yang akan membuat kita semakin mudah untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih. Safahul qalb. Bersihnya hati ini salah satu dampaknya akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita semakin bermudah untuk melaksanakan amal ibadah. Sehingga ketika orang-orang yang hatinya baik, maka dia akan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dia akan keluar ucapannya ucapan-ucapan yang baik. Maka dia akan berprasangka dengan prasangka-prasangka yang baik. Karena apa? Karena sumbernya itu adalah hati kita. Maka dalam hadis jelas Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kata Rasulullah, dalam suatu jasad kita itu ada mudghah, ada segumpal yang dikatakan segumpal daging. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging yang dikatakan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika segumpal daging ini bagus, segumpal daging ini baik, maka jasadnya itu akan baik. Kalau ucapannya baik, tingkah lakunya baik, prasangkanya baik, kalau segumpal daging ini baik. Wa idza fasadat, akan tapi ketika segumpal daging ini kata Rasulullah itu rusak, buruk, jelek, fasadal jasadu kulluh, maka jasad pun akan buruk juga, jasad pun akan rusak juga. Maka Rasulullah menjelaskan ala wahyal qalbu, maka ketahuilah yang dimaksud segumpal daging tadi adalah hati kita ini. Maka ini konteksnya, ketika hati ini bagus, ketika hati ini bersih, maka insya Allah tadi mudah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ucapan kita akan keluar ucapan-ucapan yang bagus. Kita akan mudah lisan kita berzikir, bertasbih, beristighfar. Kenapa? Karena hatinya bagus. Kita akan senantiasa berprasangka baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak akan ada rasa benci, tidak akan ada rasa dendam. Kenapa? Karena hatinya bagus. Oleh karena itu ini yang kita perhatikan saat ini. Berusaha untuk menjaga hati, berusaha untuk membersihkan hati. Kenapa? Apapun yang kita punya di alam dunia tidak akan bisa memberikan kita manfaat kecuali apa? Di akhirat kaget yang akan orang-orang yang selamat di hadapan Allah, orang-orang yang akan selamat ketika berjumpa dengan Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang dia menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, ini yang kita harus perhatikan, jaga hati ini, bersihkan hati ini, karena hal inilah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ini dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir beliau, yaitu tafsir Al-Munir. Beliau menyebutkan yang dimaksud dengan qalbun salim, al-muradu bil qalbis salim, beliau mengatakan huwa al-khali minal aqaidil fasidah. Hati yang selamat itu dikatakan hati yang bersih itu adalah hati yang kosong, yang bersih. Minal aqaidil fasidah, daripada akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah yang tidak benar, keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Itu hati yang bersih, ciri-cirinya kata beliau. Kemudian beliau mengatakan wal akhlaqil marzulah, dan hati yang bersih daripada akhlak-akhlak yang tercela.
Wal maili ilal ma'asi. Hati yang selamat, hati yang bersih itulah hati yang dia terjaga daripada condong untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga ini yang kita berusaha untuk lakukan. Ketika hati ini bersih tadi, maka kita akan terjaga akidahnya. Ketika hati ini bersih, maka akhlak kita akan menjadi akhlak yang terpuji. Ketika hati ini bersih, maka kita akan terjaga daripada kemaksiatan. Oleh karena itu ini yang harus kita perhatikan. Ya, saat ini kita nak masuk bulan Ramadan, salah satunya berusaha untuk membersihkan hati. Sehingga ketika hati ini bersih, lebih mudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan hati yang bersih inilah menjadi salah sebab orang itu akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah diriwayatkan bahwasanya suatu saat Anas bin Malik dan beberapa para sahabat itu duduk di hadapan Nabi, duduk bersama Nabi. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, akan datang di antara kalian ini, akan datang di sini tempat ini seseorang yang kata Rasulullah min ahlil jannah, termasuk orang yang ahli surga. Sehingga ketika lihat ada seseorang, ada yang dikatakan namanya itu Abdus Salam, ada seseorang yang datang. Jadi ada yang mengatakan Abdullah bin Salam, ada riwayat mengatakan namanya Abdullah bin Salam. Datang orang ini. Kemudian ini sahabat ya tidak berani apa namanya nanya langsung, karena Rasulullah mengatakan akan datang ke sini kayak seseorang yang kata Rasulullah min ahli jannah. Datang ini orang Abdullah bin Salam, datang ikut duduk bersama Rasulullah. Sehingga akhirnya setelah selesai duduk, para sahabat penasaran. Penasaran dengan apa? Dengan Abdullah bin Salam yang kata Rasulullah dijamin kata Rasulullah min ahlil jannah. Nah, jadi ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, sehingga dia meminta izin untuk apa? Untuk menginap di rumah orang yang kata Rasul tadi min ahlil jannah. Abdullah bin Salam izin. Abdullah bin Amr bin As minta izin nak nginap di rumah Abdullah bin Salam ini. Kenapa? Dia penasaran. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan dia min ahlil jannah ini? Mungkin apa ibadahnya yang luar biasa, sehingga dia penasaran. Dia minta izin dengan Abdullah bin Salam ini untuk nginep di rumahnya. Akhirnya diperhatikan, dikasih izin untuk nginep, diperhatikan. Malam dilihat tidak pula nah, ibadah. Diperhatikan, bahkan dikatakan Abdullah bin Salam berhari-hari nginep di rumah Abdullah bin Salam ini. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini nginep di rumah Abdullah bin Salam itu diriwayatkan ada mengatakan 3 hari. Nginep selama 3 hari diperhatikan, tidak hati yang spesial. Amalnya tidak kata yang spesial, biasa sholat biasa itu. Bahkan kata malam tidak pula nak lama tahajud itu. Maksudnya tidak kata yang sampai tahajudnya luar biasa itu. Sehingga melihat keadaan yang biasa baik. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini penasaran dia. Akhirnya bertanya kepada Abdullah bin Salam tadi, wahai Abdullah bin Salam, aku ini nginep ke tempat kau ini ada tujuan. Tujuannya aku ingin memperhatikan kau, karena pernah waktu itu Rasulullah waktu sebelum kau datang mengatakan bahwasanya akan ada orang yang ketika masuk sini kata Rasulullah orang itu min ahlil jannah, termasuk orang yang tadi penduduk surga. Sehingga aku nih nginep penasaran, pengen tahu amalan apa nih yang kau lakukan sehingga kau ini dijamin Rasulullah termasuk min ahlil jannah, termasuk penduduk surga itu. Sehingga kata Salam, ya aku tidak kata amalan apa-apa. Dan Abdullah bin Amr bin As juga mengatakan, ya aku perhatikan kau ibadahnya biasa-biasa baik. Ya, tidak cak-cak uangnya misalnya tidak kata yang istimewa, biasa ibadahnya sholat 5 waktu. Sehingga akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan, iya benar, kalau aku ini ibadahnya biasa. Akan tetapi apa? Kata Abdullah bin Salam, setiap malam sebelum aku tidur, aku apa? Dikatakan ada yang mengatakan aku memaafkan semua uang-uang yang berbuat zalim kepada aku. Jadi setiap malam sebelum aku tidur, aku introspeksi, aku merenung, muhasabah, kalau ada uang yang hari ini berzalim pada aku sudah aku maafkan. Karena hatinya bersih tadi, dia tidak galak dendam dengan uang, tidak galak benci dengan uang, dia menjaga hatinya agar tetap bersih. Tidak katik kebencian, tidak katik kedengkian, tidak katik dendam. Karena dia setiap malam ketika ada orang yang berbuat zalim dengan dia maafkan. Ya, ada yang buat kesalahan dengan dia lupakan kesalahan itu. Karena sebab itulah akhirnya Rasulullah mengatakan dia min ahlil jannah. Jadi menunjukkan bagaimana orang yang menjaga hati itu orang yang mulia. Bahkan ini di hadis seperti itu dikatakan rawa Asad ibnu Musa haddatsana Abu Ma'syar an Muhammad bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah.
Ini hadisnya. Kata Rasulullah, kaget ada orang yang pertama masuk di antara kalian ini, dia rajulun min ahlil jannah. Termasuk orang yang penduduk surga, min ahlil jannah. Ini hadisnya seperti itu. Sehingga dikatakan awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah wa fadakhala Abdullah ibnu Salam. Sehingga akhirnya tiba-tiba yang masuk itu Abdullah bin Salam. Ini cerita tadi, ini hadisnya seperti itu. Faqama ilaihi nasun fa akhbaruhu faqalu akhbirna bi athwaqi amalika fi nafsika. Sehingga akhirnya para sahabat ini kalau ini ketika sahabat bertanya, wahai Abdullah bin Salam, beritahu kami bi athwaqi amalik, dengan paling afdolnya amal yang kau lakukan pada dirimu. Ini penasaran karena Rasulullah mengatakan min ahlil jannah. Akhirnya sahabat bertanya, amal apa yang kau lakukan, yang kira-kira yang kau lakukan sehingga membuat Rasulullah menjamin kau min ahlil jannah. Sehingga apa kata Abdullah bin Salam? Qala inna amali la dhaifun. Kata Abdullah bin Salam, dakati amalku itu amal yang sedikit. Ya, sungguhnya amalku itu sangat lemah, sangat sedikit, tidak banyak amalku. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa authaku ma arju bihi salamatas sadri. Akan tapi apa? Yang paling aku harapkan daripada amalku itu cuma apa? Salamatas sadr. Itu bersihnya hati, selamatnya hati ini. Wa tarki ma la ya'ni. Dan aku meninggalkan hal-hal yang tidak layak. Jadi inti Abdullah bin Salam amalnya biasa, tapi yang dilakukan cuma berusaha untuk menyelamatkan hatinya, membersihkan hatinya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Sehingga akhirnya karena sebab itulah Rasulullah mengatakan rajulun min ahlil jannah. Kenapa? Karena menjaga hati ini. Maka ini penting ya, berusaha kita untuk dari sebelum masuk bulan Ramadan jaga hati, kita bersihkan hati kita. Untuk apa? Untuk kita benar-benar bisa siap menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kita hati yang bersih, maka tadi akan mudah kita untuk beribadah, akan mudah lisan kita untuk membaca Al-Quran, akan mudah lisan kita untuk berzikir kepada Allah, akan mudah anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Sumbernya yang bersih, sumbernya yang baik, maka akan keluarlah sesuatu yang baik, ucapan baik, perbuatan baik, prasangka baik. Kenapa? Karena hati yang baik tadi. Dan ini kita perhatikan, maka berusaha untuk jadi maafkan. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Cak mana cara salah satu membersihkan hati kita? Maafkan kalau ada uang yang berbuat salah dengan kita. Maafkan orang-orang yang menzolimi kita. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Kalau kita tadi sudah bisa senantiasa memaafkan, maka itulah salah satu cara agar hati kita ini bersih. Kadang kita ini kenapa hati kita kotor? Karena salah satu penyebab hati kotor itu kan benci, dendam. Karena kita tidak pernah mau memaafkan. Sehingga ngeliat uang tidak senang, apalagi ngeliat uang yang mungkin pernah berbuat jahat dengan kita, ngeliat uang yang pernah buat zolim dengan kita akan pasti ngeliat dia tidak senang, ngeliat dia akan ada rasa kebencian. Kenapa? Karena sebenarnya kita belum memaafkan. Tapi kalau kita sudah memaafkan, tidak bakal kita ngeliat uang itu dengan pandangan benci. Ketika kita melihat orang yang pandangan benci, karena kita mungkin menganggap dia pernah ada salah dengan kita, sehingga kita benci dengan dia. Maka di Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah memerintahkan kita untuk memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas khudhil 'afwa. Macam-macam ayat di Al-Quran yang mana Allah seluruhnya memerintahkan kita untuk memaafkan, bukan minta maaf. Banyak ayat di Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memaafkan, bukan minta maaf. Kenapa? Karena tadi kalau kita sudah memaafkan, sebenarnya kita menyelamatkan hati kita. Kalau kita memaafkan, kita sebenarnya menyelamatkan hati kita. Tidak perlu orang itu minta maaf. Ketika dia salah dengan kita, dia berbuat salah dengan kita, dia berbuat zalim dengan kita, ketika kita maafkan langsung tanpa diminta maaf, sebenarnya kita sudah menyelamatkan hati kita. Maka di Al-Quran Allah banyak memerintahkan kita untuk memaafkan, bukan meminta maaf. Paling tidak ada 7 ayat dalam Al-Quran yang mana Allah memerintahkan kita untuk memaafkan. Khudhil afwa wal 'afina 'anin nas falyafu falyasfahu. Macam-macam. Intinya ayat itu memerintahkan kita memaafkan, bukan minta maaf. Maksudnya apa? Jadi ini perintah ini menunjukkan bahwasanya Allah ini berusaha untuk memberi cara agar hati kita ini bersih dengan apa? Dengan memaafkan. Cobalah kalau kita tidak memaafkan, hati kita ini pasti akan ada timbul rasa benci terus, tidak senang terus dengan uang. Kenapa? Karena kita belum memaafkan. Dan membuat hidup kita tidak bakal tenang. Ketika kita tidak memaafkan uang,
Yang tidak tenang itu bukan uang yang berbuat zalim dengan kita. Yang tidak tenang itu bukan uang yang berbuat salah dengan kita. Akan tapi kita yang tidak akan bakal tenang hidup kita. Contoh, ada uang, dia memang berbuat salah dengan kita. Dia mungkin tidak sengaja atau sengaja berbuat salah dengan kita. Atau dia berbuat zalim dengan kita. Dia tidak minta maaf. Sehingga ketika kita ketemu dengan dia dan kita tidak memaafkan dia, kita akan ngerasa, uang ini awak buat salah dengan aku. Tidak minta maaf. Ketemu aku Caca tidak tahu awak kemarin salah dengan aku. Hati kita yang akhirnya rusak. Ngelihat dia akhirnya tidak senang. Ngelihat dia akhirnya benci. Membuat hati kita tidak bakal tenang. Apalagi kalau dekat dengan dia tidak tenang gitu. Kenapa? Karena kita benci dengan dia. Dia belum minta maaf dengan kita. Kita pun tidak galak belum memaafkan dia. Sehingga akhirnya ketika ketemu dia, hati kita yang tidak tenang. Kita yang gelisah. Jingok dia makan lahap. Kita yang tidak lemak. Dia makan lahap. Awak ada salah dengan aku. Dia makannya lahap, kita yang susah. Jingok dia makan lahap, kenapa? Karena kita belum maafkan dia. Jingok dia nyantai, pacak nyantai, awak ada salah dengan aku. Kita yang tersiksa. Ketika kita tidak memaafkan, bahkan kita tersiksa sampai kita balik ke rumah, terpikir lagi. Dia itu awak salah dengan aku, ketemu aku, Caca tidak tahu be, tidak nak minta maaf. Masih terpikiran gitu. Hati kita yang tidak tenang. Bahkan sampai nak tidak pun masih terpikir gitu. Mungkin dia ini atik malu dia wong ini mungkin dia salah dengan aku, tidak pernah nak minta maaf, ketemu aku Caca tidak tahu. Hati kita yang rusak, hidup kita yang tidak tenang. Kenapa? Kalau kita tidak maafkan. Oleh karena itu tadi cara agar hati kita bersih, agar hidup kita tenang, tadi maafkan. Ada wong salah dengan kita, maafkanlah. Maafkan, dengan kita memaafkan, insya Allah kagak Allah pun memberikan ampunannya untuk kita. Allah akan memberikan pahala yang besar dengan kita memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Jadi ini penting. Jadi cara untuk membersihkan hati, cara untuk buat hati kita ini tenang, maka salah satunya banyak-banyak sering memaafkan uang. Yang ada salah dengan kita, maafkanlah. Yang ada mungkin buat zalim dengan kita, maafkanlah. Jangan sampai kita akhirnya gara-gara itu membuat hati kita tidak tenang, buat hidup kita tidak tenang karena kita belum mau memaafkannya. Jadi ini bagaimana perhatian kita untuk sebelum memasuki bulan Ramadan. Salah satunya harus kita membersihkan hati agar kita benar-benar bisa siap untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Insya Allah kita diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan agar kita bisa sampai di masuk bulan Ramadan, agar kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, memaksimalkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah agar kita bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita lanjutkan sedikit pelajaran kita. Masih kita mengkaji kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Sekarang kita masuk di bab yang baru, yaitu Kamalu Ahwalihi fil Ibadah. Nah, ini karena nak masuk bulan Ramadan, kita akan membahas sedikit bagian kesempurnaan Kamalu Ahwal, kesempurnaan keadaan Rasulullah fil ibadah dalam masalah ibadahnya. Jadi Rasulullah itu dalam segala hal sempurna, dalam ibadahnya ya pasti sempurna. Al-Insanul Kamil, Rasulullah itu sempurna dalam segala hal. Dalam ibadah pun Rasulullah itu sempurna. Maka sini Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Makki beliau mengatakan, kanat ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam daimatun mustamirratun mutawasilatun fil laili wan nahar. Beliau mengatakan ada ibadah-ibadahnya Rasulullah itu daimah, terus menerus, mustamirah, mutawasil, berlanjut, fil laili wan nahar, di waktu siang, di waktu malam. Maknanya Rasulullah itu waktu-waktunya banyak diisi dengan ibadah. Waktu siang, waktu malam, semuanya dipakai dalam untuk segala hal-hal yang bernilai ibadah kayak itu. Wasu'ilat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, dan pernah ditanya Sayyidatu Aisyah istri Rasulullah SAW, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanya bagaimana amalnya Rasulullah itu. Bagaimana amalnya Rasulullah itu? Maka dikatakan oleh Aisyah, hal kana yakhussu syai'an minal ayyam. Ini orang ini bertanya, apakah ada Rasulullah itu mengkhususkan suatu amalan daripada beberapa hari? Au yatrukul amala fi ayyam, atau Rasulullah itu tidak melakukan amalan tertentu pada satu hari? Jadi ini ada seseorang bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah itu kalau beramal, beribadah? Apakah ada di hari tertentu Rasulullah mengamalkan ini dan di hari tertentu Rasulullah tidak mengamalkan ini? Sehingga akhirnya kata Aisyah, faqalat, Rasulullah Aisyah mengatakan, la uida kana amaluhu dimatun,
Dan ada Rasulullah itu amalnya senantiasa terus menerus. Kalau beribadah itu terus menerus, tidak pernah putus, tidak pernah maksudnya itu berhenti untuk beribadah. Maknanya segala hal-hal yang dilakukan Rasulullah itu sesuatu yang bernilai ibadah. Yaitu wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'u. Siapa di antara kalian yang mampu untuk melaksanakan ibadah seperti apa yang telah dilakukan Rasulullah. Kita lihat banyak Rasulullah itu. Salah satu yang paling kita tahu bahwa Rasulullah itu ibadah yang tidak pernah beliau tinggalkan tahajud. Ini ibadah yang Rasulullah daimah. Beliau senantiasa melakukannya setiap hari, setiap malam. Ibadah yang dikatakan tadi qiyamul lail, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu Rasulullah melaksanakan tahajud itu setiap malam, meskipun itu bukan sesuatu yang wajib. Tapi Rasulullah melakukannya. Menunjukkan apa ini tadi? Rasulullah itu kalau dalam ibadah daimah. Jadi kalau sudah melakukan suatu amalan diistiqomahkan untuk dikerjakan terus menerus. Kalau kita kan jarang-jarang gitu. Kita tahajud lagi ada masalah, tahajud baru. Kita duha lagi buntu, baru duha. Kalau Rasulullah tidak, ibadahnya tidak keadaan apapun dia tetap ibadah gitu. Maka dikatakan ibadah beliau daimah. Keadaannya apapun, dalam kehidupan cak manapun, beliau tetap tidak meninggalkan ibadah yang sudah beliau lakukan itu. Maka walam yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawafilahu. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah sunnahnya. Nawafil ibadah sunnah tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Wa tatawwa'atahu, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah sunnah intinya. Jadi ibadah yang sudah pernah tinggalkan, tahajud, duha tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tilata umri, sepanjang umur beliau. Sampai beliau wafat, maksudnya apa? Rasulullah itu menjaga ibadah, bukan yang wajib baik, yang sunnah itu Rasulullah selalu kerjakan. Kama ja'a an Ummi Salamah, sebagian datang riwayat daripada Ummi Salamah qalat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana aktsaru salatihi ay tatawwu'ihi wa huwa jalisun. Kata Ummu Salamah, tidaklah Rasulullah itu wafat sampai apa? Kana aktsaru salatihi. Beliau itu selalu memperbanyak ibadah salatnya. Aita tahu ibadah salat sunnahnya. Wa huwa jalisun. Beliau dalam keadaan tetap istilahnya duduk. Jadi meskipun beliau di akhir hayatnya ketika beliau sakit, tapi ibadahnya yang tatawu, ibadah sunnah itu Rasulullah tetap kerjakan wa huwa jalisun, dalam keadaan Rasulullah itu duduk. Maksudnya apa? Tidak galak ninggalkan meskipun sakit, duduk Rasulullah. Apa? Ini ibadah sunnah kita gitu. Kadang kalau sakit yang wajib kadang kita tinggal. Ini Rasulullah itu meskipun sakit, yang sunnah itu tetap digawekan. Kalau kita kan sakit, tidak duha, tidak apa-apa, tidak tahajud, tidak apa-apa, tidak qobliyah ba'diyah, tidak apa-apa mungkin kalau kita lagi sakit. Itu. Tapi Rasulullah ini tidak. Dikatakan wah jalisun, dia tetap mengerjakan dalam keadaan duduk. Kenapa ini tidak mau meninggalkan ibadah yang sudah beliau lakukan? Wa kana ahabbul amal ilaihi ma dawama alaihi al-abdu wa in kana syai'an yasiran. Dan ada kata Ummu Salamah, ahabbul amali ilaihi, paling dicintainya amal oleh Rasulullah itu. Jadi amal yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah madawama alaihi, amal yang dikerjakan secara dawam, secara terus menerus oleh seorang hamba. Wa in kana syai'an yasiran, meskipun amal tadi sesuatu yang kecil, sesuatu yang sepele, tapi ketika dia ngerjakannya secara kontinu, secara dawam terus menerus, maka itu kata Nabi ahabul a'mal, amal yang paling disenangi oleh Rasulullah. Rasulullah senang dengan orang yang beramal seperti itu. Beramal yang kecil, yang mungkin sepele, tapi dia kerjakan terus menerus. Mungkin dia cuma tahajud 2 rakaat, tapi dia kerjakan tiap malam. Maka itu lebih baik daripada dia hari ini tahajud misalkan sampai puluhan rakaat, atau dia sholat duha sampai 8-12 rakaat. Cuma hari itu besok tidak duha lagi. Dia duha 2 rakaat setiap hari. 2 rakaat duha, salam, selesai. 2 rakaat duha, setiap hari dia kerjakan. Itu kata Rasulullah lebih dicintai, lebih ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai daripada banyak-banyak tapi tidak kontinu. Hari ini duha 12, hari ini duha 8, besok tidak duha lagi. Itu pas lagi buntu duha tiap hari, sudah kaya tajir, sudah berduit, sudah tak katik masalah lagi, lupa duhanya. Nah, maka itu tidak dicintai. Bukan tidak bagus, tapi Rasulullah lebih senang orang yang beramal sedikit tapi dikerjakan secara kontinu. Itu kata Ummu Salamah. Jadi orang yang mengerjakan amal yasir yang mungkin sepele, hal yang sepele, ibadah yang kecil, tapi dikerjakan dengan kontinu, maka itu lebih disenangi oleh Rasulullah. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam akmalu zauqil halawah fil ibadah
waladzu rahatin wa na'imi biha. Dan Rasulullah itu dikatakan paling sempurnanya orang yang merasakan nikmat, zauq, merasakan lezat yang manis di dalam ibadah. Jadi Rasulullah itu kalau ibadah ngerasakan nikmat. Jadi itu yang membuat Rasulullah apa? Akhirnya tidak mau meninggalkan ibadah. Kenapa? Sudah menikmati rasa enak gitu ya. Kalau sudah mendapatkan rasa nikmat dalam suatu hal, tidak bakal dia tinggalkan. Wong perokok, nikmat dia ngerokok, sehari tidak ngerokok, pening palanya. Kenapa? Karena dirasakan nikmatnya itu. Wong yang biasa ngopi pagi, tidak ngopi pagi, buntu otaknya. Gitu. Kenapa? Karena dia dapatkan nikmat dengan ngopi tadi. Nah Rasulullah itu mendapatkan nikmat dalam beribadah. Sehingga ketika ada ibadah mungkin ada rasa tidak lemak, maka Rasulullah terus melakukan ibadah. Nah, jadi ini harus kita perhatikan bagaimana kata di sini katakan kana sallallahu alaihi wasallam akmalu dzokil halawah, paling sempurnanya merasakan nikmat dalam ibadah. Sehingga itulah yang membuat Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah karena nikmat. Justru kalau tidak dikerjakan ada rasa yang tidak enak. Kamu cak uang biasa tiap pagi ngopi, tidak lemak dia. Uang tiap hari ngerokok, habis makan ngerokok, tidak ngerokok, pusing palanya. Kenapa? Dia merasakan nikmat. Nah, ini yang kita cari, nikmat dalam beribadah. Kalau kita dapatkan nikmat ibadah, insya Allah tidak bakal tinggal lagi ibadah tadi, tidak bakal lepas lagi ibadah. Kenapa? Rasa nikmat. Justru kalau tidak kita ngerjakan, di situ ada rasa yang kurang. Nah, insya Allah kita lanjutkan kajian kita tentang sempurnanya ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menjadi hamba-hamba yang taat, untuk terus bisa melaksanakan ibadah, agar kita pun bisa melaksanakan nikmatnya dalam beribadah, agar kita tidak lagi meninggalkan ibadah-ibadah dan agar kita istiqomah untuk terus menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله